Hello all. So I'm going to take environmental studies, that is EVS paper for you. Okay. So I'm very happy to take this paper since in this situation we all in the need to save our nature and the environment. Okay, so for that we have to know something about environmental, okay, which is surrounded by ourselves and nature of the environmental, what are the resources are there, then what are the ecosystems are there, okay, what are the major issues in our environment. And you all know pollution is a major threat for our environment, right? So how we can control it. Then human population, if human population increased, environmental changes, okay, it will automatically get changes. Then biodiversity, these all the things will be learned in this paper. Okay, so let's learn together. Okay, so let's learn together and we'll save nature at least a little. Okay, that we can, okay, that we can do, at least we do that. Okay, so EVS covers actually 8 unit. Okay, so each unit covers the different topics. Okay, so unit 1 mainly covers what is the definition for the EVS, then what is its scope, importance and awareness, how we can aware the people. Okay, so these 4 topics comes under the unit 1. And unit 2 covers all the natural resources like forest resources, water resource, mineral resources, food resources, energy resources, land resources. Okay, and the third one fully covers about ecosystem. Okay, then fourth unit covers biodiversity, and fifth one the pollution, environmental pollution, and sixth one social issues which are facing in the environment, then human population and the environment, and the last unit covers the field work. Okay, that is the exercises that we have to do outside. Okay, we'll survey and do like that, but here we won't do. Okay, we won't go out and do such a kind of field work, but we can write by ourselves. Okay, what are the field work can we do? Okay, what are the things can we do to precaution for the environmental population or pollution increasing. Okay, so these are the things will be covered under environmental studies. Okay, so let's start with the definition of the EVS. So see the first point. So EVS is mainly an application of the knowledge from many disciplines of the study and management of the environment. It involves the understanding of scientific principle, economical influences and the political action. So environmental study, science, why we are learning? Okay, in the sense it is the application of the knowledge. Okay, it is giving us the knowledge from many disciplines. Just I told, right, 8 units when I have told, so it covers many knowledge, right? And it is giving us an idea also how to manage the environment. Okay, so and also it involves the understanding of the principle. Okay, what are the principle applies in the ecosystem, what are the principle applies in the thermal energy. Okay, so like that it is giving an economical influences also, how we can reduce the money and also we can save the environment, and also the political action, how political action should influence the environmental. Okay, so these are things will be covered. So normally the word environment is a general term, okay, that refers to the external condition in which an organism lives. ஓகேவா? என்விரான்மெண்டல் அப்படின்னா என்னது? தமிழில் சுற்றுச்சூழல். சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கணும். கரெக்டாக பாதுகாக்கிறதுக்கு வாட் ஆர் திங்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு சி அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஸோ சுற்றுச்சூழல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா organism தான் live. Okay, it may be a plant, it may be an animal, it may be a human. Okay, we are living. Okay, so word environment அப்படின்னா external condition. Okay, that is which is surrounded by us, that is சுற்றுச்சூழல் in which an organism lives. Okay, so environmental is the sum of என்னென்ன social, சமூகம், economical, biological, physical, chemical factor. So all sums up the environment, okay, which constitute the surrounding of man or woman who is both maker and the molder of his environment. So we are the responsibility for our surrounding to be a good one.
Okay, so term environmental, how it comes அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, it's actually a French word, environ or environner, meaning around, round about, to surround அப்படி, okay, to encompass. Okay, types of environmental commonly in a natural environment, man-made environment. ஓகேவா? நேச்சுரல் என்விரான்மெண்டல் அப்படின்னா அதுவாகவே அதை உருவாக்கிக்கிறது தான் வந்து நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட். மேன்மேடுனா நாம் ஏதோ பண்ணி அதன் விளைவாக ஒன்று உருவாகிறது வந்து மேன்மேட் என்விரான்மெண்ட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we'll see what is natural. Natural environment is a system operates to self-regulating mechanism. எஸ், தன்னைத்தானே உருவாக்கிக்கும். ஓகேவா? அதுதான் வந்து ஹோமியோஸ்டாட்டிக் மெக்கானிசம். ஓகே, தட் இஸ் எனி சேஞ்ச் இன் நேச்சுரல் எக்கோசிஸ்டம் brought about by natural process is counterbalanced by changes in the other components in the environment. ஓகே, இப்போது ஒரு நல்ல வந்து ஒரு சைக்ளோன் வந்துடுச்சு. ஓகே, நல்ல ஸ்ட்ரோம். ஓகே, நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரோம் வருது. அப்போது வந்து நிறைய டேமேஜஸ் வந்து நம்மளோட இதில் வந்து காஸ் ஆகும். ட்ரீஸ் ஃபால் ஆகும், ஹவுஸ் டேமேஜ் ஆகும், இந்த மாதிரி நிறைய காஸ் ஆகுது இல்லையா? இது வந்து நேச்சுரலாக நடக்குது. ஓகே, இந்த புயல் வர்றதும் நல்ல மழை வர்றதும் நேச்சுரலாக நடக்குது. அதால் வந்து ஒரு ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் நடக்குது இல்லையா? ஸோ அது வந்து நம்மளோட என்விரான்மெண்ட்டை சேஞ்ச் ஆக்கிடும். ஓகே, அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க. தட் இஸ் எனி சேஞ்ச் இன் நேச்சுரல் எக்கோசிஸ்டம் brought about by natural process counterbalanced by changes in the other component of the environment. Okay, next, man-made environment. So man is the most powerful environment agent. Okay, நம்மளால் ஒன்று உருவாக்கவும் முடியும், அழிக்கவும் முடியும் அப்படின்றது வந்து we often heard about this, right? So he is capable of modifying the environment according to his need. ஓகேவா? நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம எப்படி வேணாலும் நம்ம என்விரான்மெண்ட்டை மாற்றிக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ நிறைய இண்டஸ்ட்ரி வந்துருச்சு. ஓகேவா? நிறைய டேம் பில்டிங் வந்துருச்சு, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், ஹவுசிங்கு, நிறைய லெபார்ட்டரி, இந்த மாதிரி நிறைய வந்ததுனால என்விரான்மெண்ட்டில் நிறைய பொல்யூஷன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. இதெல்லாம் பிகாஸ் ஆஃப் யாரால்? நம்மளோட தேவையினால தான். இண்டஸ்ட்ரி எதுக்கு வந்துச்சு? நம்மளுக்கு தேவையான திங்ஸை அங்கே பண்ணுறதுக்காக இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. டேம் எதுக்கு கட்டினாங்க? வாட்டர் சேவ் பண்ணுறதுக்காக டேம் கட்டினாங்க. ஓகேவா? இந்த மாதிரி வந்து லேப்ஸ், இந்த மாதிரி கம்ப்யூட்டரைஸ்டு ஆஃப் ஸ்பேஸ் லெபார்ட்டரி. ஓகேவா? சேனலைசேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி சோர்ஸஸ்ஸு. ஓகேவா? ஹைட்ரோ எனர்ஜி, தண்ணியிலேருந்து கரண்ட் எடுக்கிறது, தெர்மல், இந்த மாதிரி விண்டுலேருந்து எடுக்கிறது, நியூக்ளியர் எனர்ஜி, இது எல்லாமே வந்து நம்மளோட தேவைகளுக்காக நாம் பண்ணது. ஓகேவா? அப்போ நம்ம என்விரான்மெண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா? ஸோ அது வந்து மேன்மேட் என்விரான்மெண்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி காம்போனண்ட் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட். ஓகே, என்விரான்மெண்ட் வந்து கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 3 காம்போனன்ட்ஸ். என்னென்னா two non-living and the energy component, energy and the living components. ஓகேவா? ஸோ நான்-லிவிங் காம்போனன்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஏபயோட்டிக் கம்போனன்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. இங்கே நான் அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கிறதுலாம் தான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம், ஷுட் பி தேர். ஓகேவா? ஸோ தட்ஸ் வை ஐ ஹவ் அண்டர்லைன். ஸோ நான்-லிவிங் காம்போனன்ட்ஸ் இஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் தி ஏபயோட்டிக் காம்போனன்ட்ஸ். இட் இன்க்ளூட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா மீடியம் அண்ட் தி climate. Okay, medium may be defined as the substance or surrounding in which organism lives and grows. There are 4 types of media: plant, animal and the microbes and the lives. ஓகேவா? அது வந்து ஐ மீன் ஆர்கானிசம் லிவ்ஸ் அண்ட் க்ரோஸ்னால் அதையே வந்து அதை வளர்த்துக்கும். ஓகேவா? சம்டைம்ஸ் நம்ம தண்ணியுமே சரி, அது வந்து கிரவுண்ட் வாட்டரை வந்து எடுத்துக்கிட்டு இட் வில் க்ரோ. ஓகே, ஸோ அனிமல்ஸும் சரி, நம்ம கொடுக்கணும்னு கிடையாது ஃபுட்டு, இட் வில் சர்ச் அண்ட் ஹேவ் இட். மைக்ரோப் லிவ்ஸ்னால் பாக்டீரியாஸ், அதுவும் வந்து தன்னைத்தானே வந்து உருவாக்கிக்கும். ஓகேவா? இதெல்லாம் வந்து நான் லிவிங் காம்போனன்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுமாதிரி கிளைமேட் இஸ் தி டோட்டல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் தி வெதர் அண்ட் அட்மாஸ்பியர் பிஹேவியர் ஓவர் அ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ். ஸோ கிளைமேட்டுன்னு ஒரு டேர்ம் இருக்குது, வெதர்னு ஒரு டேர்ம் இருக்குது. அதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸோ வெதர் அப்படின்றது பார்த்தோன்னா டே பை டே வந்து நம்ம சேஞ்ச் ஆகுது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்றைக்கி வந்து மழை வரும்வாங்க, நாளைக்கு வந்து வெயில் அடிக்கும், நாளைக்கு வந்து ட்ரையாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அது வந்து தான் நம்ம வெதர்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு நாளும் நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகுது. ஓகே, இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் பார்த்தோன்னா நம்ம வந்து டே பை டே வெதர் தான் கொடுக்க முடியும். ஓகேவா? ஸோ கிளைமேட்டு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இங்கே நம்ம பாண்டியிலலாம் பர்டிகுலராக கிளைமேட் என்னன்னு சொல்ல முடியாது. இதே நீங்கள் வந்து ஹில் ஸ்டேஷனில் தான் வந்து நம்ம வந்து கிளைமேட் பற்றி வி கேன் டாக். ஓகே, ஏன்னா அங்கே என்ன எப்படி இருக்கும்? கூலாக தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போது கிளைமேட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு வந்து
இப்போ பர்டிகுலர் டேக்கு வந்து நம்ம ஊர்லலாம் நம்ம கேட்குறது இஸ் த ராங் சென்டென்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் த வெதர்? ஓகே, வெதர் எப்படி இருக்குன்றது தான் வந்து we have to ask in our condition. ஓகே, கிளைமேட்டுன்றது ஒரு இயர் ஃபுல்லாகவே வந்து அதே தான் இருக்கும் climate அது. ஓகே, தட் இஸ் தி டோட்டல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் வெதர் அண்ட் அட்மாஸ்பியர் பிஹேவியர் ஓவர் a number of years. So weather is the day by day or day to day meteorological conditions, specifically temperature ஆக இருக்கட்டும், humidity ஆக இருக்கட்டும், wind ஆக இருக்கட்டும், rainfall ஆக இருக்கட்டும், cloudiness ஆக இருக்கட்டும், which affecting the particular place. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் லிவிங் காம்போனன்ட்ஸ், ஃப்ளாரா அண்ட் ஃபோனா. ஓகேவா? இதுதான் வந்து நம்ம லிவிங் காம்போனன்ட்ஸ் சொல்லுவோம். ஃப்ளாரானது பிளான்ட்ஸு, ஃபோனானது அனிமல்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இவங்க வந்து லிவிங் காம்போனன்ட்ஸில் வந்துடுவாங்க. தேர்ட் ஒன் வந்து எனர்ஜி காம்போனன்ட்ஸ். எனர்ஜி வந்து எப்படி நம்ம எடுக்கிறோம், ஐ மீன் கரண்ட் எப்படிலாம் எடுக்கிறோம்னா சோலார்லேருந்து எடுக்கிறோம், ஜியோ தெர்மோ எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி, ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி, நியூக்ளியர் எனர்ஜி, அட்டாமிக் எனர்ஜி. ஓகேவா? இந்த மாதிரி வந்து நிறைய திங்ஸ் வந்து மேன்மேட்லேருந்து நம்ம வந்து கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ காம்போனன்ட்ஸ் பார்த்தோன்னா 3 காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இங்கே நேம்லி தி நான் லிவிங் அண்ட் எனர்ஜி தான் இருக்குது. ஓகேவா? அங்கே என்ன ஆட் பண்ணணும்? நான் லிவிங் காம்போனன்ட்ஸ், லிவிங் காம்போனன்ட்ஸ் அண்ட் எனர்ஜி காம்போனன்ட்ஸ் 3 காம்போனன்ட்ஸ் வந்து அங்கே டிஸ்பிளே பண்ணிடணும். ரூம் லெட்டர் 1 2 3 போட்டு பாக்ஸ் போட்டுட்டு தென் ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் ஃபார் தி நான் லிவிங்னாலே மீடியம் அண்ட் கிளைமேட் எழுதணும். லிவிங்னா வந்து ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபோனா. எனர்ஜி காம்போனன்ட்ஸ் ஆல் தி எனர்ஜி, சோலார், தெர்மல், ஜியோ தெர்மல், ஹைட்ரோ எனர்ஜி, நியூக்ளியர் எனர்ஜி, அட்டாமிக் எனர்ஜி, ஹேவ் டு ரைட் இட். ஓகேவா? Next comes the segments of environment. So environmentல 4 segments இருக்குது. ஓகேவா? அதாவது எர்த்தை வந்து அப்படி டிவைட் பண்ணிக்கலாம். அட்மாஸ்பியர், ஹைட்ரோஸ்பியர், லித்தோஸ்பியர் அண்ட் தி பயோஸ்பியர். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அட்மாஸ்பியர் இஸ் தி சரௌண்டிங் ஆஃப் தி எர்த். ஓகேவா? ஸோ அதில் மெயினாக வந்து என்னென்ன வந்து இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நைட்ரஜன் கேஸு, ஆக்சிஜனு, ஆர்கானு, கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லா கேஸும் வந்து அங்கே இருக்கும். இட் எக்ஸ்டென்ஸ் அப் டு 2000 கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் தி எர்த் சர்ஃபேஸ். எர்த்தோட சரௌண்டிங், அதாவது எர்த்லேருந்து 2000 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இந்த மாதிரி கேஸஸ் எல்லாமே வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். அது அட்மாஸ்பியர். நெக்ஸ்ட்டு ஹைட்ரோஸ்பியர். ஹைட்ரோனாலே நம்மளுக்கு வாட்டர், அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஞாபகம் வரணும். ஓகேவா? ஸோ வாட்டரி பார்ட் ஆஃப் தி எர்த் சர்ஃபேஸ். ஸோ எர்த்தை நீங்கள் எர்த்தோட இமேஜை பார்த்தோன்னா அதில் மோஸ்ட்டாக வந்து லேண்டோட ப்ளூ கலர் தான் வந்து நிறைய காமிச்சிருப்பாங்க. அப்போனா எர்த் வந்து 97% வந்து வாட்டரில் தான் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அது பாருங்கள், இட் இன்க்ளூட்ஸ் என்னென்ன இருக்கும்? ஓஷனில் இருக்கும், சீ இருக்கும், ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்கும், ரிவர் இருக்கும், லேக் இருக்கும், போலார் ஐஸ் கேப்ஸ் இருக்கும், கிளேஷியர்ஸ் இருக்கும், கிரவுண்ட் வாட்டர்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ டோட்டல் அவைலபிள் வந்து 97% ஆஃப் வாட்டர் இஸ் இன் தி வாஸ்ட் ஓஷன் அண்ட் சீஸ் அண்ட் 2% வந்து உறைஞ்ச நிலையில் இருக்கும், அதாவது பனிப்பாறைகளாக இருக்கும், போலார் ஐஸ் கேப்ஸ் இன் தி கிளேஷியர். அண்ட் 1% தான் வந்து நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இருக்கும். புரியுதா? நம்ம குடிக்கிற தண்ணி வந்து அப்போ எவ்வளோ பர்சன்ட் இருக்குது? 1% தான். அதை தான் நம்ம வந்து ஆறு, ஏரி, குளம் அப்படின்னு வந்து நம்ம வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுருக்குறோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா 97% வந்து உப்பு தண்ணியாக தான் இருக்கும், சால்ட் வாட்டர் தான். 2% வந்து போலார் ஐஸாக இருக்குது. ஓகேவா? அந்த மாதிரி உறைஞ்ச நிலையில் இருக்குது. ஸோ 1% தான் வந்து நம்ம குடிக்கிற தண்ணியாக இருக்கட்டும். ஸோ we have to save it. ஓகேவா? The total mass of water in the earth is about 1400 into 10 power 18 kg. Next is the lithosphere. It means the rich outer layer of the earth crust. ஓகேவா? crust consisting of இந்த rocks, soil, இது எல்லாமே வந்து லித்தோஸ்பியரில் வரும். அதாவது கல், மண் சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அது எல்லாமே நம்மளுக்கு லித்தோஸ்பியர் வரும். லித்தோஸ்பியர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மினரல்ஸ் அக்கரிங் இன் தி ராக்ஸ் அண்ட் சாயில். ஓகேவா? ஸோ நம்ம பாறையிலிருந்தும் மண்ணில் இருந்துமே வந்து தாதுக்கள், தட் இஸ் மினரல்ஸ் வந்து நம்ம எடுக்கலாம். ஓகே, சாயில் இஸ் தி காம்ப்ளெக்ஸ் மிக்சர் ஆஃப் என்னது? ஒரு மண்ணுன்றது என்னென்ன ஒரு மிக்சர்னால் இன்ஆர்கானிக் மேட்டர், ஆர்கானிக் மேட்டர், வாட்டரு, ஏர், இதோட வந்து ஒரு காம்பினேஷன் தான் வந்து நம்ம சாயில்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் பயோஸ்பியர். இட் இஸ் தி realm of the living things found in the atmosphere, hydrosphere and the lithosphere. ஓகேவா? இட் ரெஃபர்ஸ் டு லிவிங் ஆர்கானிசம் அண்ட் தேர் இன்டராக்ஷன் வித் தி என்விரான்மெண்ட். தட் இஸ் we have what? அட்மாஸ்பியர், ஹைட்ரோஸ்பியர் அண்ட் லித்தோஸ்பியர். பயோஸ்பியர் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி லார்ஜ். ஓகேவா? நிறைய யூனிட்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா? அதுதான் வந்து எக்கோசிஸ்டம் சொல்கிறாங்க. அதாவது ஃபாரஸ்ட்டு, பாண்டு, கிராஸ்லேண்டு, க்ராப்லேண்டு, இது எல்லாமே நம்ம வந்து பயோஸ்பியர்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? தி லிவிங் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் பயோஸ்பியர் வந்து நம்ம கம்யூனிட்டி தான். கம்யூனிட்டிஸ் மேட் அப் ஆஃப் என்னது? பாப்புலேஷன். நாம தான் மக்கள் தொகை. ஓகே, பாப்புலேஷன்ஸ் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் என்ன? ஆர்கானிசம், லைக் லிவிங் ஆன் தி நான் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ்.
ஸோ இதில் ஃபோர்த் திங் பார்த்தோம்னா செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்ட்டு. அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து அட்மாஸ்பியர்னு பார்த்தோம். தட் இஸ் என்வெலப் சரௌண்டிங் தி எர்த். ஹைட்ரோஸ்பியர்ஸ் வந்து வாட்டர் பேஸ்ட். லித்தோஸ்பியர் வந்து அவுட்டர் கிரஸ்ட், தட் இஸ் ராக்ஸ் அண்ட் சாயில். பயோஸ்பியர் வந்து எக்கோசிஸ்டம். ஓகே, ஃபாரஸ்ட், பாண்ட், கிராஸ்லேண்ட், கிராப்லேண்ட் அது எல்லாமே. ஓகே, நம்மளுக்கு நம்ம வாழறதுக்கு தகுந்ததை நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து கம்யூனிட்டிஸ்க்காக பண்ணது வந்து பயோஸ்பியரில் வந்துடும். Next, principles of environmental studies. So some people have been saying what is environmental studies here. Okay, environmental studies is a multidisciplinary subject. எல்லாத்தையுமே நம்ம இதில் படிக்கிறோம். சுற்றுச்சூழலுக்கு தேவையானது எல்லாமே. இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு என்னென்ன ஜியோகிராஃபி பற்றி வரும், ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி, பயாலஜி, ஹிஸ்ட்ரி, எக்கனாமிக், பொலிட்டிக்கல், லா அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். These are combining over here. That is why we are saying it as the multidisciplinary subject. So according to E.G. Angel and the B.F. Smith, environmental study is an interdisciplinary area of study that includes both applied and the theoretical aspects of the human impact on the world. So அதில் வந்து என்னென்ன இன்க்ளூட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தியரட்டிக்கலாகவும் நம்ம இதில் படிக்கிறோம் அண்ட் ஆல்சோ அதோட இம்பேக்ட் வந்து அவுட் சைடு வேர்ல்டுக்கும் போகுது ப்ராக்டிக்கலி. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஃபார் தி போத். Two sides of environmental study, pure and the applied. Pure வந்து identification of the environmental process, developing a solution to the, அதை அப்ளை பண்ணான்னா developing the solutionல வந்துடும். ப்ராப்ளம்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு அக்ரிகல்ச்சர், ஃபிலாசபி, எர்த் சயின்ஸ், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், இன்ஜினியரிங் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அதில் எர்த் சயின்ஸில் தான் வந்து நம்மளுக்கு என்விரான்மெண்டல் ஸ்டடீஸ் வருது. என்விரான்மெண்டல் ஸ்டடீஸ் வந்து கெமிஸ்ட்ரியும் பாலிடெக்ஸும் வந்து இன்வால்வ் ஆகுது. தென் என்விரான்மெண்டல் ஸ்டடீஸ் அகெயின் இட்ஸ் டெவலப்பிங். ஓகேவா, ஐ மீன் சொல்யூஷன் டு ப்ராப்ளம் போகல. ஃபிசிக்ஸ், எக்கனாமிக்ஸ், சோஷியாலஜி, லா அண்ட் பயாலஜியை வந்து வருது. இது ஃபீல்ட் ஆஃப் எப்படி நம்ம அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக ஃபீல்ட் ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ். Next, environmental education and environmental awareness. ஸோ எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, என்விரான்மெண்டல் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் ஸ்கூல் லெவலில், காலேஜ் லெவலில், யூனிவர்சிட்டி லெவலில் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ இப்போ நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா யூனிவர்சிட்டி லெவலில், காலேஜ் லெவலில். நெக்ஸ்ட், என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் விச் டீல்ஸ் வித் அட்வான்ஸ் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் ஏர், வாட்டர் அண்ட் தி சாயில். ஓகேவா, தேர்ட் ஒன் இஸ் தி என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் விச் இன்க்ளூட்ஸ் தி ஸ்டடி டு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் தி இம்பேக்ட் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சயின்ஸ் ஆன் என்விரான்மெண்ட். ஸோ என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸுன்னு படிக்கலாம், என்விரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங்னு படிக்கலாம், என்விரான்மெண்டல் எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங்னும் படிக்கலாம். இந்த 3 கோர்சஸ் வந்து இருக்குது இன் ஆர்டர் டு ஸ்டடி தி என்விரான்மெண்டல். கிளியர்? நெக்ஸ்ட், there are 2 important reasons to study about environment. எதுக்கு நம்ம environment பற்றி படிக்கணும் அப்படின்னா, to understand some basic fact. ஓகேவா, சில உண்மைகளை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியணுன்றதுக்காகவும், to suggest a long lasting and successful solution to the environmental problem. என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்க ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு சொல்யூஷனும் அது வந்து it should be a successful one and should be a last thing. ஓகேவா, should be a life lasting thing, long lasting thing-ஆக இருக்கிறதுக்காகவும் we are studying the environmental paper. அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் எஜுகேஷன். ஓகே, என்னென்ன அப்ஜெக்டிவ் கொடுக்குதுன்னா, பப்ளிக் அவேர்னஸ் கொடுக்குது. we are reading it now, we are getting some awareness about our environment, so it's create public awareness to understand the environmental issues. என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது, இஷ்யூஸ் இருக்குன்றது வந்து சொல்லுது. கான்வர்சேஷன் ஆஃப் தி நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ். ஓகேவா, நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ்க்கு என்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் சேயிங் இட் incalculate ability to evaluate the environmental issues and also evaluate பண்ணுறோம் the issue வந்து why it has been came அப்படின்றத we are evaluating it. Next, to develop skill to solve the environmental problem, ozone hole, global warming, pollution, population increasing, இதுக்கெல்லாம் வந்து we are giving some solution. ஓகே, அதில் இருக்க ப்ராப்ளம் அட்ரஸ் பண்ணி we are giving some solution. அண்ட் 6th ஒன் வந்து to participate actively in solving environmental problems. ஸோ ஒரு பர்சன் வந்து ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்க ஆக்டிவ்லாக வந்து அவங்களே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அதை வந்து கிளியர் பண்ண பார்ப்பாங்க. no one is there to force them to do anything. Okay, so these are the objective of the environmental education.
ஸோ இந்தியாவில் என்விரான்மெண்டல் எஜுகேஷன் எப்படி வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க? ஓகே, ஸோ இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெல் டைவர்ஸ்ட். Okay, all kinds of people, all culture people are living here. So because our country is characterized by variety of climatic type, another diverse, wide and diverse ன்னு சொல்லுவாங்க. எல்லா கிளைமேட்டும் நம்ம ஊரில் இருக்குது, ஐ மீன் நம்ம நாட்டில் இருக்குது. சாயில் டைப்ஸ், எவ்ரி சாயில் டைப்ஸ் ஆர் தே, அண்ட் ஜியாகிரபிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, பிளான்ட், அனிமல், ஹியூமன் ரேஸ், லாங்குவேஜ், சோஷியல் குரூப், எக்கனாமிக்கல் ஸ்டேட்டஸ். ஓகேவா, பணக்காரனும் இருப்பாங்க, மிடிலும் இருக்கும், புவரும் இருப்பாங்க. ஓகேவா, ஆல் தி கேட்டகரி வந்து அவைலபிள் இன் இந்தியா. Okay, so environmental education is imparted at two levels. They are formal environmental, informal environmental. Formal environmental education is imparted to academic institution. இப்போ நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா, இப்போ நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, அது. இன்ஃபார்மல் வந்து அவுட் சைட் தி அகடமிக் இன்ஸ்டியூஷன். இஃப் யூ ஆர் willing you can go for some other to learn. ஓகே, அது வந்து இன்ஃபார்மல் என்விரான்மெண்டல் எஜுகேஷன் சொல்லுவாங்க. ஃபார்மல் எஜுகேஷனில் வந்து மெயின்லி ஹஸ் 4 components: awareness, real life situation, conservation, sustainable development. Okay, next following are some of the catchy phrase. இது வந்து நீங்கள் பாக்ஸ் போட்டு எழுதுனீங்கன்னா it will be a good in your exam. ஓகேவா, ஸோ அங்கங்கே நீங்கள் வந்து ஹைலைட் பண்ணி இதை எழுதிக்கலாம். லெட்ஸ் ப்ரிசர்வ் our plant, think globally, act locally, stop pollution, save environment. ஸோ அதுக்காக I have given. Next comes the scope of the செகண்ட். இப்போ தான் நம்ம டெஃபினேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம். செகண்ட் வந்து ஸ்கோப் ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் ஸ்டடீஸ். டு மேக் தி சிட்டிசன் என்விரான்மெண்டலி லிட்ரேட். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்கோப். என்விரான்மெண்டலை பற்றி அவங்களுக்கு வந்து லிட்ரேட் இருக்கணும், அந்த அறிவு வேணுன்றதுக்காக படிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு டு கிரியேட் அவேர்னஸ் அமாங் லேர்னர்ஸ் அபவுட் தி நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ், டிஸ்டர்பன்ஸ் காஸ்ட் டு என்விரான்மெண்டல். நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸும் ஓகே, சம் ஆஃப் தி டிஸ்டர்பன்ஸ், பிரச்சனைகள் வந்து என்விரான்மெண்ட்டுக்கு வருது இல்லையா, அதுவும் வந்து அவேர்னஸாக வருது நம்மளுக்கு. தேர்டு, டு ப்ரொவைட் நெசசரி ஆட்டிடியூட் ஃபார் தி கன்சர்வேஷன் ஆஃப் தி என்விரான்மெண்ட். ஸோ நெசசரி ஆட்டிடியூட் ஃபார் கன்சர்வேஷன், ஓகே, ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் தி என்விரான்மெண்ட் வந்து வி ஆர் கெட்டிங் அ அவேர்னஸ். Next, to develop appropriate skill in the citizen to identify environmental problem and their causes, of course, to understand the ecological system, to become capable of evaluating alternative solution to the environmental issue, because different person will think in different perspective, so each person will give a different solution, so issues will be addressed as soon as possible. Finally, to understand the effects of using the environment in multiple ways. Okay, next comes the importance of the environmental studies. 5 elements இருக்குது, பஞ்சபூதம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா தமிழில். தி 5 elements of நேச்சர்னு பார்த்தோன்னாலே வாட்டரு, லேண்டு, ஏரு, அட்மாஸ்பியர் அண்ட் ஃபயர். ஓகேவா, ஸோ கான்ஸ்டியூட் தி எர்த் கான்ஸ்டியூட் ஆஃப் தி வாட்டர், லேண்டு, ஏரு, அட்மாஸ்பியர், ஃபயர் தான். எனி சேஞ்சஸ், இதில் ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் அக்கறானாலும் ஹோல் எர்த்லேயும் அதோட இம்பேக்ட் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ என்விரான்மெண்ட் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு கான்ஸ்டன்ட் சேஞ்ச் as change happens in the elements constituting the earth. Any changes in environmental brings impact on all living organism including man and the woman. ஓகேவா, ஸோ ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் இதில் நடந்தாலும் அது வந்து டைரக்ட்லி இட் இம்ப்ளைஸ் ஃபார் தி லிவிங் ஆர்கானிசம். நெக்ஸ்ட்டு, ஃப்ரம் தி dawn of the human civilization, man had commenced his interference into the environment for his needs of wood and log he used to fell tree. Okay, humans civilization, I don't know the exact word. So மனிதன் வந்து முன்னாடி வந்து நம்மளுக்கு என்ன தேவைன்றதை தெரியாது இல்லையா. ஹியூமன் வந்து வேர்ல்டுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹியூமனுக்கு தெரியல. லேட்டர் ஆன் தான் வந்து ஒரு வளர்ச்சியிலையும் வந்து ஓகே எனக்கு இது தேவை, அதனால் எனக்கு இது வேணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து நம்ம சில திங்ஸ்லாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு வீடு கட்டணும் அப்படின்னா என்ன தேவை, தே நீட்ஸ் உட் அண்ட் லாக்ஸ், மரக்கட்டைகள் தேவை இல்லையா. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணாங்க, அது எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்ற திங்க் பண்ணக்குள்ளே ஓகே மரத்தை வெட்டு, ஓகே அதுலேருந்து நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி பண்ணாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து யாருமே கில்லிங் பேர்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் ஃபார் ஃபுட். அதுக்கப்புறம் சாப்பாடு வேணுன்றதுக்காக விலங்குகளையும் பறவைகளையும் வந்து என்ன பண்ணாங்க, தி கில்டு. ஓகேவா, ஸோ அதே மாதிரி தி அட்வான்ஸ்ட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன். இண்டஸ்ட்ரி அதிகமாகக்குள்ள கெமிக்கல் ஃப்ளோ வந்து வாட்டரில் கலக்குது, இதை நிறைய பார்த்துருப்போம். ஸோ அதனால் வாட்டர் வந்து ஓவர் தி சிட்டி வந்து இட்ஸ் ஹேஸ் பின் பொல்யூட்டிங் ஆர் நியர் தி இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாவில் இருக்கிற பீப்புள் வந்து அந்த வாட்டர் ட்ரிங்க் பண்ணக்குள்ள சிவியர் ப்ராப்ளம்ஸ் தி ஆர் ஃபேஸிங் ஓவர் இட். ஓகே, but during the last few years the overgrowth of human population,
combined with the advancement in science and accelerated development of industry, more and more damages have come to be caused to the environment. Okay, human activities are the basic causes for all kinds of pollution in every part of the world. ஓகேவா, ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டினால தான் மெயினாக இதில் வேர்ல்டில் ப்ராப்ளம் வர்றதே அதனால தான். ஓகேவா, இட்ஸ் லைக் என்னென்னா டிகிங் ஒன்ஸ் ஓன் கிரேவ். ஓகேவா, நம்மளை பள்ளம் தோண்டி குழியில் புதைக்கிற மாதிரி தான் அது. மேன் who lives in environment that he pollutes will have to undergo and suffer due to its own effect. ஸோ நம்மளால் அது உருவாகிறதுனால we have to undergo it. Okay, we have to suffer for it. Next, the selfish nature of human being is the root cause of the environmental degradation. Without any self-consciousness, he causes his domestic waste spill all over the public road. ஓகேவா, கழிவுகள்னு சொல்லுவாங்க, குப்பைகள் அங்கங்கே போட்டுட்டு போயிடும். ஸோ he who desires accumulation of wealth for successive generation forgets the harm done to the environmental by will affect the generation to come. ஓகே, இதனால் வந்து நம்ம ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து ஹார்ம் ஆகும் அப்படின்றது வந்து we are not realizing it. Okay, without knowing we are doing everything. Next, study undertaken in a most polluted town, கான்பூர் தான் வந்து மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் டவுன் சொல்கிறாங்க, ரிவீல்டு தட் என்னென்னா ஆவரேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பாய் ஆர் கேர்ள் ஃப்ரம் பொல்யூட்டட் ஏரியா அண்ட் நான் பொல்யூட்டட் ஏரியா வாஸ் 4 cm ஹைட் அண்ட் 3 kg தி வெயிட். ஓகே, ஆவரேஜ் டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணாங்க, தி ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர், ஓகேவா, இது ஃபார்மர் பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா காந்தி while addressing the Stockholm conferences sponsored by the UN emphasized the need to reconstruct the man's relationship with the environmental. ஓகேவா, அது வந்து என்னென்ன அப்படின்ற ஃபாலோயிங் இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன்ஸ் வந்து அப்போ எடுத்தாங்க அந்த இயரில். என்னென்னா கேஷ் ஷுட் பி bestowed or removing garbages or waste from the city or villages. ஓகேவா, குப்பைகள் கழிவுகள்லாம் எடுக்கணுன்றது. அர்ஜென்ட் எஃபர்ட் ஷுட் பி undertaken to reduce or minimize the pollution to water and the air. Third one, growth and development in the spheres of commerce, trade and technology should be carried out. Okay, fourth measure should be taken to control pollution in sea லேயோ ஓஷன் லேயோ. ஓகே, மெரைன் வெல்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஃபிஃப்த் ஒன், வைல்ட் அனிமல் எனர்ஜி ரிசோர்ஸ் ஹேஸ் டு பி ப்ரொடெக்டட். ஓகேவா, ஸோ தீஸ் ஆர் தி டெசிஷன்ஸ் தே ஹாவ் டேக்கன் அந்த கான்ஃபரன்ஸில், இங்கே 1972 நடந்த கான்ஃபரன்ஸில். நெக்ஸ்ட், pollution can be classified into different categories: air, domestic pollution, water pollution and the noise pollution. இந்த மாதிரி வந்து pollution வந்து நிறைய கேட்டகரி டெவலப் ஆகும். Solution to the problem pollution and issues related to environment to help the developing countries. Okay, production of environment about pathway for the more production of goods. Natural resources like forest have to be prudently used while cutting trees. New plant, ஒரு மரத்தை வெட்டினாங்கன்னா நியூவாக ஒன்று நடு அப்படின்ற மாதிரி giving some schemes. Okay, like social forestry வந்து இந்த ஸ்கீம்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, இப்போ நம்ம டெஃபினிஷன் பார்த்தோம், ஸ்கோப் பார்த்தோம், இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் என்விரான்மெண்டல் ஸ்டடீஸ் பார்த்தோம். இப்போது அதை நம்ம எப்படி அவேர்னஸ் பண்ணுறதுன்றதை பார்ப்போம். One of the prominent issues in the 1990s has been the concern for the state of global environment. 1990s பெரிய கர்சனாக இருந்துச்சு. ஓகே, சுற்றுச்சூழலை எப்படி பாதுகாக்கிறதுன்ற மாதிரி. On account of the growing awareness of environmental crisis that is happening, these issues are today assigned top priority in national international agenda. ஓகேவா, ஸோ ஏன்னா அதனால் நிறைய வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. ஓகேவா, அந்த பனிப்பாறையெல்லாம் உருகுதுன்னு வந்து நம்ம அண்டார்டிக்லேயும் ஆர்டிக்லேயும் பார்த்துருப்போம். ஸோ அப்போது சியோட லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இதனால் வந்து நிறைய கண்ட்ரீஸ் வந்து முழுகிற நிலைமையில் இருக்குது. ஓகே, இந்த வித்தின் அ ஃபியூ இயர்ஸில். ஸோ அதனால் டாப் ப்ரியாரிட்டி இஷ்யூ வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா, நிறைய கான்ஃபரன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி வேர்ல்டு லெவலில். அது வந்து மெயின்லி ஃபார் தி என்விரான்மெண்ட்டுக்கு தான் தே ஆர் அட்ரஸிங் இட். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு, advanced and developing countries have developed pollution control technologies. In developing economy ஓகேவா, ஸோ the nature of environmental problems are fundamentally different from that of the developed economics. ஸோ லைஃப் இன் டெவலப்பிங் வேர்ல்டு வந்து இன்னும் வந்து த்ரெட்டன் பை தி புவர் வாட்டர் சப்ளைவாக இருக்குது, புவர் சானிடேஷனாக இருக்குது, க்ரௌடட் ஹவுசிங், நேச்சுரல் டிசாஸ்டரில் நிறைய ஹேப்பன் ஆகுது. அப்போ நம்ம இந்தியா வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரியில் தான் இருக்குது. ஸ்டில் வி ஆர் நாட் இன் டெவலப்டு ஸ்டேட். இந்த புவர் வாட்டர் சப்ளை, புவர் சானிடேஷன், க்ரௌடட் ஹவுசிங் இது எல்லாமே இந்தியாவில் இருக்குது. கரெக்டாக. நெக்ஸ்ட்டு, many countries of the world need
development to achieve their economic objective and meet the essential of their life growing population. Therefore following programs-லாம் வந்து அடாப்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கவர்மெண்ட்ஸ் டேக்ஸ் சப்சிடி, தட் இஸ் மானியம், ஓகேவா, அது கொடுக்கணும். அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பாலிசிஸ் play important role influencing the economic activity. By using the tools such as tax subsidies, the government is to encourage private economic behavior conduct to improve environmental quality. டேக்ஸ் சப்சைடி எப்படின்னா, இப்போ ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நீங்கள் உன்னோட வந்து வேஸ்ட் வாட்டரை வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் கலக்காத வேறு ஏதோ ஒரு ஃபார்மேட்டில் அதை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நான் வந்து டேக்ஸில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பர்சன்ட் ரெடியூஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, இந்த மாதிரி வந்து ஆஃபர்ஸ்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி they are saying. Many countries have passed environmental லாவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஒரு சட்டமே இருக்குது டு ரெகுலேட் தி வாட்டர் பொல்யூஷன், ஏர் பொல்யூஷன் அண்ட் தி நாய்ஸ் பொல்யூஷன். Next, past mistakes of over-utilization of natural resources and harassing the forces of nature for the benefits of the growing human population necessitates effective environmental management. So therefore, என்னன்னா role of the non-economic aspects of the environmental management such as people participation, environmental education and role of voluntary agency is considered இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். ஓகேவா, இண்டிவிஜுவல் பீப்புள் ஷுட் பி பார்ட்டிசிபேட் அண்ட் நெசசரி எஜுகேஷன் ஷுட் பி ப்ரொவைட் அண்ட் மோர் வாலண்டியரி சர்வீஸ் ஷுட் பி டன். வாலண்டரி சர்வீஸ் இருந்தால் தான் வந்து நம்ம இப்போ நிறையா வந்து கேம்பெயின் இப்போவே நம்ம பார்க்குறோம். பீச் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு எங்கள் ஸ்கூலில் படிக்குள்ளே வந்து என்எஸ்எஸ்ஸில் வந்து என்சிசி இந்த மாதிரி கூப்பிட்டு போவாங்க இன் ஆர்டர் டு க்ளீன். ஓகேவா, ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா டெவலப் பண்ணால் தான் நம்ம என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து சேவ் பண்ண முடியும். Next, educating the people on environmental issues and makes them participate with the government in implementing environmental policies, programs. Okay, நிறைய வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து கவர்மெண்ட் கனெக்ட் பண்ணும். அதில் வந்து பீப்புள் வந்து நிறைய இன்வால்வ் ஆனால் தான் they will get idea. Okay. Next, it is not only necessary to him to realize the impact of deforestation, but also provide him with the firewood. Otherwise, the desirable result may not be achieved. டீஃபாரஸ்டேஷன் அப்படின்னா காட்டை அழிக்கிறது தான். ஓகேவா, ஸோ அது வந்து என்ன இம்பேக்ட் வரும் அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து ஹியூமனுக்கு வந்து we have to tell. ஸோ ஜஸ்ட் டீஃபாரஸ்டேஷன் அப்படின்றது சொல்லக்கூடாது. வாட் ஆர் தி இம்பேக்ட் இட் கிவ்ஸ் அப்படின்றது வந்து we have to be give for the humans. In order to achieve the participation of society in environmental protection effort, it is quite necessary to launch a countrywide awareness appreciation campaign. Okay, நிறைய campaign awareness program வந்து we have to do. Environmental education, particularly related to environmental impact assessment of the major, medium and development project is necessary for better environmental management. As again projects, course, programs, awareness அதெல்லாம் சேம் they are same. Next, voluntary organization. ஓகே, வாலண்டியராக நிறைய ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அவங்க என்னென்ன ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்னா கன்சர்வேஷன் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தி லேண்ட், வாட்டர், ஏர், ஃப்ளோரா அண்ட் ஃபோனா கன்சர்வேட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரமோட் தி என்விரான்மெண்டல் அவேர்னஸ். ஓகே, செமினார் யூஸிங் செமினார் ஒர்க் ஷாப் அதை வச்சு ப்ரமோட் பண்ணணும். இன்வால்வ் ஆஃப் தி லோக்கல் பீப்புள், மரம் நடுறதுல இன்வால்வ் பண்ணணும் லோக்கல் பீப்புளை. And the fourth one is the participation in environmental education programs of the government, especially for the women and the rural children. வந்து எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் இந்த என்விரான்மெண்டல் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராமில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வைக்கணும். ஓகேவா, ஸோ அதனால் வந்து யூனிட் 1 வந்து நம்மளுக்கு வந்து கவர் ஆகும். ஸோ நீங்கள் வந்து இது கண்டிப்பாக புக்கு வாங்கணும். ஏன்னா வந்து புக்கில் தான் வந்து ஃபுல்லி இட் ஹாஸ் பீன் கவரிங் அப்படின்றதுனால. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டில் நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா, அதை மட்டும் படித்தா போதும். அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்க டேர்மில் கண்டிப்பாக ஹைலைட் பண்ணி எழுதணும். சரியா, ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டயக்ராம் இது ரிலேட்டடாக தெரியும்னாலும் யூ கேன் டெஃபினெட்லி ட்ரா இட். ஓகே, இட் இஸ் அப்ரிஷியபிள் டு ட்ரா. ஓகே, நான் லிவிங் ஆர்கானிசம்க்கு டயக்ராம், லிவிங்க்கு எனர்ஜி காம்போனன்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே டயக்ராம் ரெப்ரசன்டேஷனை கொடுத்தீங்கன்னா வில் கெட் மோர் மார்க்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ கண்டிப்பாக எவ்ரிபடி ஷுட் ஹாவ் புக். ஓகே, அண்ட் ஹாவ் டு மார்க் இட். ரைட், ஸோ சி யூனிட் 2 இன் ஆர் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து யூனிட் 2 பார்ப்போம். அதில் ரிசோர்ஸஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஃபுல்லாகவே. சரியா, ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட் ப்ளீஸ் கைண்ட்லி ஆஸ்க் மீ அண்ட் மார்க் இட் இன் யுவர் புக். ஓகே, தேங்க்யூ.